आणि आदनं मधनं आता लेफ्ट होत बसू नका, कारण की ऍडमिट करायला लागते परत मला आणि लिंक तुटणार सगळी बोलण्याची. तर लेट स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर. इन अर्लियर लेक्चर we have deal with the inorganic sources, inorganic nutritional sources. Those are the compounds which are in chemical form, which we added in the media while preparing the media. Those are called as inorganic compounds or inorganic nutritional sources. In that category there are NPK, calcium, magnesium. These are called as a macronutrients, which are we added in a large quantity. Those are macronutrients. And NPK, calcium, magnesium are those. And in micronutrient category, those chemicals which we are added in a smaller quantity, those are called as a micronutrients. And in micronutrients we already studied iron, uh, copper, cobalt, boron. These are called as a micronutrients. Okay. In that section we also studied the sources like nitrogen, phosphorus. And you have to remember that all these inorganic sources, whichever you are adding that chemical, it doesn't matter which type or which form of chemical you are adding. Only matter is in what quantity, or depend on the requirement of that particular cell or a plant, in what kind of quantity you are adding that particular nutrient. It is matter of preparation of a nutritional medium. Okay, so even though the source is different for sodium or potassium, only you have to remember in after the dissociation or ionization, actually what quantity is going to available for that particular cell or tissue or plant. You have to remember that. So it doesn't matter what form what matter is how much quantity of that particular chemical or particular element is going to available for the plant. So in that section we already have check the particular concentration of a different inorganic sources. So after that, let's move to the carbon and energy sources. So if the question came in your final examination or any type of examination, write down the note or write down the preparation of nutritional medium. In that section you have to write the first section, that is nutritional, what is nutritional media definition, then what is the importance of nutritional media, and next the different components from which whole nutritional media is prepared. In that section, first one is the inorganic element or components. In that, what I told now, that come under that section. The next second point is carbon and energy source. Okay, you normally aware of that. For human also, the carbon or energy source is normally glucose and also sucrose. These are the two most frequently or commonly used energy sources for any living organism. Likewise, in plant also, sucrose and glucose are the most common or standard carbon sources. Sometimes fructose is also used as a carbon source or an energy source, but in less quantity, or in not in less quantity. It is a less efficient म्हणजे काय, ज्याचा चांगला प्रभाव पडतो तो इफिशियंट. लेस इफिशियंट आहे म्हणजे त्याचा जास्त चांगला उपयोग होत नाही त्या प्लांटच्या ग्रोथसाठी. सगळं जे आपण हे बघतोय, इट इज अ इन विट्रो प्रोसिजर. इन विट्रो म्हणजे काय, जी लॅब मध्ये प्रोसिजर होते किंवा जी ट्यूब मध्ये प्रोसिजर होते, दॅट इज अ इन विट्रो प्रोसिजर. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन विट्रो प्रोसिजर. सो रिगार्डिंग इन विट्रो कंडिशन, फ्रुक्टोज इज लेस इफिशियंट. म्हणजेच जर तुम्ही त्या प्लांट मीडियामध्ये फ्रुक्टोज ऍड केला, एकच मिनिट, जर तुम्ही फ्रुक्टोज ऍड केला तर तो इझिली अवेलेबल होत नाही त्या सेलच्या ग्रोथसाठी. सो
Fructose is less efficient. The sucrose in the medium is rapidly converted into glucose. जर तुम्ही सुक्रोज ऍड केला तर सुक्रोजचं काय होणार आहे? सुक्रोज इज अगेन गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लुकोज. कारण की हे ग्लुकोज किंवा फ्रुक्टोज जे आहेत त्या हे सगळे काय आहेत? कार्बोहायड्रेट्स आहेत. कार्बोहायड्रेट जे जे काय तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता हे तर फक्त आपल्याला वेल नोन असलेले किंवा आपण डेली मध्ये आपला त्याचा इव्हन आपण सुद्धा ह्युमन बिंग सुद्धा ह्याचं इंटेक करत असतो डेलीमध्ये. तर हे सोडून दुसरे पण काही कार्बोहायड्रेट आहेत. तुमचं ती स्टडी डिटेलमध्ये झाली असेल तर तुम्हाला त्यांचे नावं माहीत असतील तर ते नावं सुद्धा तुम्ही ह्या सेक्शनमध्ये लिहू शकता. विच different carbohydrate sources are also used as a carbon or an energy source, but out of all those carbon sources, sucrose and glucose is a mostly used or commonly used standard carbon source. Fructose is less efficient or uh, not commonly used source. And again, if you used sucrose in it is my experience also, mostly in PTC lab, not glucose is preferred, only sucrose is preferred. Even though in this section the first line is written as the standard carbon source is sucrose or glucose, but glucose is not preferentially used in PTC lab. Even during my PhD work, I have used sucrose only sucrose during my whole work in PTC lab. So sucrose is most commonly used source, and when you added a particular concentration of a sucrose in that media during the whole procedure, when the cell is starting to grow and consuming that energy sources, then that sucrose is get converted, or the bond between that chain or a polymer is get breaking, and single glucose is get available to that particular cells, and then it is utilized in different metabolic pathway of that particular cell, and then cell divided further divided, and the growth of that particular cell is begin. Okay, this is the procedure uh, which is performed by that cells in artificial condition and even in normal condition also. तर जेव्हा तुम्ही सुक्रोज त्या मीडियामध्ये ऍड करणार आहे तर त्याचं कन्व्हर्जन होतं, आणि ते कन्व्हर्जन कशात होणार आहे? ग्लुकोज मध्ये. ग्लुकोज इज अ सिम्पलेस्ट फॉर्म. ओके. आणि आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या किंवा एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्लुकोज हा सगळ्यात सिम्पलेस्ट सोर्स आहे. त्याचं फर्दर कन्व्हर्जन होत नसतं ग्लुकोजचं, पण सुक्रोजचं कन्व्हर्जन होतं, फ्रुक्टोजचं कन्व्हर्जन होतं. कारण की ते काय आहेत? त्या चेन्स आहेत, मॉलिक्युलची चेन आहे. ते स्ट्रक्चर जर तुम्हाला सुक्रोजचं फ्रुक्टोजचं स्ट्रक्चर माहित असेल, ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर माहित असेल तर ते तुम्हाला मी जे काय बोलते ते जास्त सिंपल स्वतःला अंडरस्टँडिंग करता येईल सिंपल मध्ये. की सुक्रोज काय आहे? सुक्रोज ही चेन आहे, मॉलिक्युलची चेन आहे. तर त्या चेन मधला तो अख्खा मॉलिक्युल सेल यूज नाही करत, त्या चेनचे परत कटिंग होत राहते, आणि त्यातला छोटा सगळ्यात सिंपल जो युनिट आहे ती चेन फॉर्म करण्यासाठीचा, तो कंपाऊंड जेव्हा ब्रेक होत जाणार आहे त्यातला सगळ्यात सिंपल फॉर्म मधला जो कंपाऊंड आहे तो युटिलाइज केला जातो, आणि मग त्याचं कन्व्हर्जन परत दुसऱ्या प्रोडक्ट मध्ये किंवा दुसऱ्या एखाद्या रिॲक्शनसाठी ते यूज केलं जातं. तर इथं पण जसं आपल्या बॉडीमध्ये आपण जे काय सगळं खातो त्याचं कन्व्हर्जन शेवटी कशात होतंय? ग्लुकोज मध्ये. कारण की आपल्याला सगळ्यात डेली ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी काय गरजेचं आहे? एनर्जी गरजेची आहे. एनर्जी कशातून मिळणार आहे? जे आपण खाल्लंय त्याचं कन्व्हर्जन जेव्हा होणार आहे ग्लुकोज मध्ये, तेव्हा ग्लुकोज प्लस एटीपी. आणि सेम प्लांट मध्ये सुद्धा, आता इथं जरी आपण ह्या सेक्शन मध्ये ते बोलत नसेल किंवा थेरॉटिकली इथं काही बोलत नसलो तरी पण प्लांटच्या होल मेटाबॉलिझम मध्ये, जसं आपल्या ह्युमन बिंग मध्ये आपण खाल्लेल्या गोष्टीचं सगळ्यांचं कन्व्हर्जन होत असतं, आणि आपल्या एटीपीज पण प्रोड्यूस होतात. एटीपीज मुळेच आपण सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करू शकतो, आणि ग्लुकोज मुळे. तर तसंच सेमच तिकडं प्लांटमध्ये पण आहे. प्लांटमध्ये पण ग्लुकोज यूज केला जातो पाथवेज मध्ये, आणि
ते जे कन्व्हर्जन आहे एका कंपाऊंडचं दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये, त्या प्रोसिजरच्या वेळेला कुठे एटीपी युटिलाइज केल्या जातात तर कुठे एटीपी तयार केल्या जातात. आणि ह्या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये आणखी बरेचसे काही कंपाऊंड तयार होतात, डिपेंड आहे प्रत्येक पाथवेवर. आणि ते सगळं युटिलाइज केलं जातं सेलच्या ग्रोथसाठी. हे सगळं कशासाठी आहे? सेलच्या ग्रोथसाठी बघतोय आपण की सेलला काय काय हवंय. एका छोट्याशा लीफ पासून तुम्ही होल प्लांट तयार करताय, किंवा जमिनीमध्ये तुम्ही काही बिया लावल्यात आणि त्या बियांपासून मोठं झाड तयार करताय, तर ती सगळी प्रोसिजर होताना आपल्या डोळ्याला काय फक्त दिसते की झाड आलं, पण ते झाड येण्यासाठी त्याच्यामध्ये आतमध्ये काय 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 चालू आहे ते आपण बघतोय. की जेव्हा तुम्ही खत घालताय, पाणी घालताय त्याला, तर ते काय करतं, ते पाणी प्लस सॉइल मधले जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते झाड सगळं ऑक्युपाय करत असतं, सगळं ओढून घेत असतं आणि त्याचं कन्व्हर्जन वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये करून स्वतःची वाढ होत असते त्याची. तर when you provide the sucrose in that medium, it get converted into the simplest form of carbohydrate, that is a glucose, and it get readily available for those cells, and growth of that particular cell is begin. So uh, जर समजा तुम्ही सुक्रोजचं कन्व्हर्जन कशा कशामध्ये होतं, कोण सांगू शकेल का मला? हॅलो, सुक्रोजचं कन्व्हर्जन कशा कशात होत असतं? आवाज येतोय का? काय बोला. हॅलो हॅलो. हॅलो. कुठे गेले? हॅलो हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय का? हॅलो. येस मॅम. हा हा, आवाज येतो. किती वेळ झालं बोलतेय, कोणतरी आन्सर करा. कुठे गेली सगळी? मीच आवाज येत नव्हता. बर. सुक्रोजचं कन्व्हर्जन कशा कशामध्ये होतं? सुक्रोज जर समजा एक सुक्रोजचा मॉलिक्यूल तुम्ही ब्रेक केला, तर ब्रेकडाऊन नंतर सुक्रोज कशा कशात कन्वर्ट होत असतो? वन ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. ओके. आणि फ्रुक्टोज कन्वर्ट झाला तर? गॅलॅक्टोज नाही. कशामध्ये? जर सुक्रोज कन्वर्ट केला किंवा ब्रेक केला तर सुक्रोज ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे एक सुक्रोज मॉलिक्यूल जर तुम्ही कन्वर्ट केला तर त्याच्यापासून तुम्हाला एक ग्लुकोजचा आणि एक फ्रुक्टोजचा मॉलिक्यूल मिळतो. आणि अगेन जर तुम्ही फ्रुक्टोज कन्वर्ट केला किंवा ब्रेक केला तर फ्रुक्टोज पासून आणखी एक ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज मिळतो. म्हणजे जर तुम्ही सुक्रोज सोर्स देत असाल त्या मीडियामध्ये आणि सुक्रोज कन्वर्ट झाला, तर तुम्हाला सुक्रोज कन्वर्ट झाल्यावर होल सुक्रोज आणि फ्रुक्टोजचं कन्व्हर्जन मिळाल्यानंतर तुम्हाला 2 ग्लुकोजचे आणि 1 गॅलॅक्टोजचे असे 3 मॉलिक्यूल मिळणार. बरोबर. तर त्यामुळं सुक्रोज मोस्टली प्रोव्हाइड केला जातो, का तर की तिथे जास्त ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल मिळणार आहेत तुम्हाला. आणि जर तुम्ही फ्रुक्टोज जर प्रोव्हाइड केला इन्स्टेड ऑफ सुक्रोज किंवा ग्लुकोज, तर फ्रुक्टोजचं कशामध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे? ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज. अगेन जरी तिथं ग्लुकोज मिळत असला तरी एक्स्ट्रा एक गॅलॅक्टोजचा मॉलिक्यूल तुम्हाला मिळतो, जो की जेवढे तुम्ही फ्रुक्टोज ऍड करणार आहे तेवढेच गॅलॅक्टोज मिळणार आहेत ना. तुम्ही 100 फ्रुक्टोज ऍड केले तर 100 ग्लुकोज प्लस 100 गॅलॅक्टोज मिळणार आहेत. आणि ते गॅलॅक्टोज एवढे नेसेसरी नाही आहेत किंवा एवढ्या जास्त क्वांटिटीमध्ये नको आहेत आपल्याला त्या सेलच्या ग्रोथसाठी. फक्त ग्लुकोज जास्त क्वांटिटीमध्ये हवाय. मग तिथं एक्स्ट्राचे तुम्हाला गॅलॅक्टोज पण मिळणार आहेत ना, जे की आपल्याला नको आहे. तर त्यासाठी फ्रुक्टोज हा सोर्स मोस्टली प्रोव्हाइड केला जात नाही, कारण की तिथं मग हे एक्स्ट्रा कंपाऊंड अवेलेबल होणार आहे तुम्हाला.
ज्याची की नेसेसरी नाही, आणि एखादा कंपाऊंड नको असताना जो जर तिथं जास्त क्वांटिटीमध्ये झाला तर इट बिकम हार्मफुल फॉर दॅट पर्टिक्युलर सेल. ओके, दिस इज द रूल एव्हरीवेअर फॉलोड बाय नेचर. कुठलीही गोष्ट नको असताना जास्त झाली असेल तर ती शरीराला हार्मफुल असते, इव्हन आपल्या काय आणि झाडाच्या काय किंवा कुठल्या अॅनिमलच्या असू दे. तर फ्रुक्टोजचं कन्व्हर्जन नंतर तसंच आहे, जेवढे गॅलॅक्टोजचे मॉलिक्यूल जास्त होतील ते काय सगळेच युटिलाइज केले जात नाहीत, त्यामुळं ते शक्यतो प्रोव्हाइड केलं जात नाही, किंवा डायरेक्ट ग्लुकोज तरी प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा सुक्रोज प्रोव्हाइड केलं जातं. कळतंय कार्बन आणि एनर्जी सोर्स कुठले कुठले? सुक्रोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज. सुक्रोजचं कन्व्हर्जन कशात होतं? ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मध्ये, आणि फ्रुक्टोज इज अगेन गेट कन्व्हर्टेड इनटू ग्लुकोज अँड गॅलॅक्टोज. तर जे सुक्रोज प्रोव्हाइड केलं जाते इन न्यूट्रिशनल मीडिया, द कॉन्सन्ट्रेशन इज फ्रॉम 2% to 5%, मॅक्झिमम 5% पर्यंतच सुक्रोज प्रोव्हाइड केलं जातं. बियॉन्ड दॅट लिमिट इफ यू प्रोव्हाइड द सुक्रोज, द मीडिया गेट कॅरामलाइज. कॅरामलाइज होणं म्हणजे मला वाटतं मी मागे कधीतरी सांगितलं तुम्हाला, जे जास्त काळपट होती शुगर, करपल्यासारखी होत असते, तर दॅट कॅरामलाइज शुगर इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर every living system, okay, even for us and for plant system. So the concentration for nutritional media, the concentration of a sucrose in nutritional media is between 2 to 5%. You have to remember this concentration of sucrose. Okay, other carbohydrate, as I told, carbon source means the carbohydrate, sources of carbohydrate. So beyond or beside these three carbon sources, other carbohydrates are also used in different media, depend on the requirement of that particular plant or cells, and those sources are lactose, maltose, galactose, and starch. Starch is also again the made up. Starch is also made up from the glucose, but the bonding pattern between the glucose molecule is different in starch, and also the glycogen molecule is again the source of a carbohydrate, which is also formed from the glucose molecule. In glycogen also there is a chain of a glucose molecule. Starch is also made up from the chain of a glucose molecule, but the difference is only when the two glucose molecule is get bind with each other, the bonding pattern, जर दोघं जण एकमेकाला अटॅच होतात म्हणजेच तिथं कुठं बॉन्ड फॉर्म होतो ना, त्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये, तर फक्त तो बॉन्डिंग जी आहे त्यांची तर ती फक्त डिफरंट पोझिशनला आहे. म्हणून स्टार्च आणि ग्लायकोजन हे दोन मॉलिक्यूल जरी ग्लुकोजचेच बनले असले तरी ते डिफरंट मॉलिक्यूल म्हणून ओळखले जातात बरं का. तर दॅट वन इज ऑल्सो वन ऑफ द source of a carbohydrate. So you have to remember all these names. That is, other carbohydrate sources are also sometimes used in different media, depend on the requirement of that particular cells, and those carbohydrate molecules are, for example, lactose, maltose, galactose, starch, etc. Okay. But these molecules are uh, very few times or not commonly used. Okay, commonly used source is sucrose. Most media contain मायोइनोसिटॉल. हा एक आणखी एक एनर्जीचा सोर्स आहे, मायोइनोसिटॉल. समटाइम इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मीडिया in the concentration of 100 mg per liter, विच इम्प्रूव्ह सेल ग्रोथ. हे जे सगळं आपण ऍड करणार आहे ते कशासाठी करणार आहे? सेलच्या ग्रोथसाठी, सेलच्या मल्टिप्लिकेशनसाठी हे सगळं ऍड करायचंय. आणि मायोइनोसिटॉल इज अनदर वन एक्झाम्पल ऑफ कार्बोहायड्रेट. ओके, एनर्जी किंवा कार्बन सोर्स मध्ये फक्त नावं लक्षात ठेवायचं आणि सुक्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन लक्षात ठेवायचं, एवढंच लक्षात ठेवायचं. ह्याच्यात लक्षात ठेवण्यासारखं जास्त काही नाही. कार्बोहायड्रेट, जेवढ्या कुठल्या कार्बोहायड्रेटची नावं लक्षात आहेत ते कार्बोहायड्रेटची नावं तिथं लिस्ट करायची, आणि त्या लिस्ट पैकी सगळ्यात मोस्ट कॉमनली यूज होणारं कुठलं आहे
तर सुक्रोज आहे आपली साखर. सुक्रोज म्हणजे काय, जी आपल्या किचनमध्ये आपल्या चहामध्ये आपण वापरतो ती साखर म्हणजे सुक्रोज. मग इव्हन लॅबमध्ये सुद्धा जर जे आपले केमिकल प्रोव्हाइड करणाऱ्या कंपनीज असतात ना, त्यांच्याकडे पण साखरच असते, पण ती पावडर फॉर्म मध्ये असते. आणि प्लस त्याचं प्रिपरेशन करताना आपली जी चहाची साखर आहे, जी आपण रेग्युलरली आपल्या किचनमध्ये वापरतो, ती कुठून येते, आपल्या साखर कारखान्यातून येते. ज्याच्यात की जेव्हा त्या ऊसापासून ही सगळी प्रोसिजर होते, प्लस ती साखरेमध्ये पण प्रकार आहेत. त्यातले ते क्रिस्टल जे आहेत ते छोटे आहेत, मोठे आहेत, जास्त व्हाईटिश आहेत का थोडेसे ब्राउनिश आहेत, ते सगळं मॅटर करतं. पण ही आपली घरातल्या साखरेचं झालं. तर ती कशाहून ती तेवढी व्हाईट किंवा थोडीशी ब्राउनिश होते, तर ती जी मळी निघत असते त्या सगळ्या प्रोसिजरमध्ये, तर ती कितपत काढली गेलेली असते, ती जी घाण आहे सगळी, तर ती जेवढी जास्त काढाल तेवढी तुमची साखर व्हाईटिश होईल. पण हे जे केमिकल प्रोव्हाइड करणाऱ्या लोकांकडनं आपण ही सुक्रोज घेतो, जी फक्त पीटीसी लॅब साठी वापरली जाते, तर ती थोडी अजून रिफाईंड फॉर्म मध्ये असते, आणखी प्युअर फॉर्म मध्ये असते. त्याची प्रिपरेशनची प्रोसिजर थोडीफार वेगळी आहे, किंवा प्युरिफिकेशन जे आहे त्या साखरेचं ते म्हणता येईल थोडंसं जास्त हाय क्वालिटीची ती साखर असते. पण इन केस कधी तुमचा एक्सपेरिमेंट चालू आहे आणि तुमची साखर संपली, किंवा सॉरी सुक्रोज संपले, जे बॉटलच्या फॉर्म मध्ये तुम्ही केमिकलवाल्या त्या माणसाकडनं किंवा त्या कंपनीकडनं मागवलेलं आहे, आणि ती सुक्रोजची बॉटल संपली आणि तुमचा एक्सपेरिमेंट चालू आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्ही तुमच्या डायरेक्ट किचन मधली साखर जी आहे, जी आपल्या नॉर्मल शॉपमध्ये मिळते किराणा दुकानात, तिथली साखर जरी सुद्धा तुम्ही त्या मीडियामध्ये ऍड केली, तेवढे ग्राम जेवढी जेवढी काय तुमची रिक्वायरमेंट आहे, तरी सुद्धा चालतं. ती आणि ती साखर काही वेगळी आहे, फक्त प्युरिटी थोडी मॅटर करते. पण सगळेच एक्सपेरिमेंट तुम्ही ह्या रोजच्या आपल्या किचनच्या साखरेवर नाही करू शकत, कारण की ती प्युरिटी मॅटर करते. आणि जेवढी इम्प्युअर असेल तेवढं ती तुमच्या सेल ग्रोथवर अफेक्ट करणार आहे ऑटोमॅटिकली. तर प्युअर फॉर्म मधली आहे ती जास्त चांगली. पण कधी समजा भविष्यात तुम्ही त्याच्याशी रिलेटेड काही एक्सपेरिमेंट करताय आणि तुमची सुक्रोज संपलंय, तर तुम्ही ही आपली नॉर्मल साखर सुद्धा युज करू शकता. ओके, तर कळालं कार्बन अँड एनर्जी सोर्स. येस मॅम. तर विटॅमिन्स तिसरा, आतापर्यंत आपण पहिला पार्ट बघितला, इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. सेकंड आहे कार्बन अँड एनर्जी सोर्स. थर्ड आहे विटॅमिन. तर असंच सेक्शन वाईजच आन्सर लिहायचं आहे जर थेरीला क्वेश्चन आला तर. थर्ड पार्ट आहे विटॅमिन. आपण आपल्या ह्युमन बॉडीसाठी ज्या आपण भाज्या खातो, जे फ्रुट्स आपण खातो, तर त्यातनं आपल्याला विटॅमिन मिळावं ह्यासाठी आपण भाज्या खातो. ओके, तर भाज्या खातो म्हणजेच आपण प्लांटच खातोय ना, जे काय आहे ते फ्रूट काय प्लांटचाच एक पार्ट आहे. म्हणजेच जर त्या फ्रूटमध्ये किंवा त्या व्हेजिटेबलमध्ये ते विटॅमिन्स असतील, म्हणजेच प्लांटमध्ये स्वतःमध्ये ते विटॅमिन्स आहेत ना, तेव्हाच कुठं त्या लीफमध्ये किंवा त्या फ्रूटमध्ये ते विटॅमिन्स अवेलेबल झाले. तर प्लांट इटसेल्फ हॅव मच मोर विटॅमिन्स. पण ते कधी असणार आहेत, जेव्हा तो प्लांट फुल्ली ग्रो झालेला असेल, किंवा पर्टिक्युलर स्टेजमध्ये त्या प्लांटच्या ग्रोथच्या स्टेजमध्ये ते विटॅमिन्स असणार आहेत. ते कधी असणार आहे, जेव्हा त्या पर्टिक्युलर विटॅमिन सिंथेसिसचा जो पाथवे आहे, तो पाथवे त्या सेलमध्ये किंवा त्या प्लांटमध्ये रन होतोय, त्यावेळेलाच फक्त ते विटॅमिन तिथं तयार होणार आहेत, बरोबर. पण आपण जे पीटीसी मधील एक्सपेरिमेंट सुरू करणार आहे, तो कशापासून करणार आहे, आयदर तो सीड पासून करणार आहे, किंवा एखाद्या लीफचं 1x1 मीटरचा तुम्ही एक 1x1 सेंटीमीटरचा सेक्शन घेणार आहे तुम्ही लीफचा, आणि त्याच्यापासून तुम्ही होल प्लांट जनरेट करणार आहे किंवा कॅले जनरेट करणार आहे. तर त्यावेळेला तिथं विटॅमिन्सची क्वांटिटी आहे का भरपूर प्रमाणात, तर नाहीये. कारण की आपण जस्ट छोटासा स्मॉल क्वांटिटी त्या प्लांटची यूज करतो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. पण जेव्हा होल प्लांट जनरेट होईल, तेव्हा त्याच्यामध्ये भरपूर विटॅमिन असतील. तर ते होल प्लांट जनरेट होण्यासाठी अगोदर तुम्हाला त्याला काही विटॅमिनचे सोर्स जे आहेत, डिफरंट विटॅमिन्स आहेत, ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे फॉर द नरिशमेंट ऑफ दॅट सेल. आणि जेव्हा ती सेल नरिश होईल, तिला हवं असेल तेवढं सगळं त्या क्वांटिटीमध्ये मिळेल, तेव्हा ती सेल फास्टली ग्रो होणार आहे. आणि ती ग्रो झाल्यानंतर जेव्हा ते होल प्लांटमध्ये जनरेट होईल, किंवा हळूहळू ती वाढायला सुरू होईल, त्याचे काहीतरी पुढचे ऑर्गन्स डेव्हलप व्हायला सुरू होतील, तेव्हा तेव्हा त्या पर्टिक्युलर ऑर्गनच्या डेव्हलपमेंटच्या प्रोसिजर ड्युरिंग प्रोसिजर ते पाथवेज जे आहेत त्या विटॅमिनच्या प्रोडक्शनचे, ते रन होतात. आणि मग तिथं ते पर्टिक्युलर विटॅमिन जे आहे ते तिथं प्रोड्यूस होतं. आणि
जेव्हा आपण त्या प्लांटचा तो पार्ट किंवा तो सेक्शन आपण स्वतः खातो तेव्हा आपल्याला त्या प्लांट मधलं ते विटॅमिन मिळतं. पण तो पार्ट तयार होण्यासाठी अगोदर त्यांना त्या झाडाला स्वतःला विटॅमिनची गरज असते. तर इन द प्रिपरेशन ऑफ अ न्यूट्रिशनल मीडिया, most commonly provided nutrients are vitamin B1, that is a thiamine, also vitamin B6, that is a pyridoxine, and nicotic acid are commonly provided in the nutritional media. Okay, for the development of that particular cells. Some media contains pantothenic acid, biotin, folic acid, p-aminobenzoic acid. These are the some examples of other vitamins which are provided in different media depend on the requirement. It is also depend on the requirement of that particular cell or particular type of plant which are you using in your experiment. Okay, but most commonly in every media vitamin B1 is present in every type of a media with ready-made media which is required for the development or a growth of that cells. तर लक्षात फक्त विटॅमिन B12 सॉरी विटॅमिन B1 दॅट इज थायमिन हे कंपल्सरी जे तुम्ही रेडीमेड वाले कुठलेही मीडिया बघाल तर कंपल्सरी त्याच्यात विटॅमिन B1 असतं. पण हे जे बाकीचे विटॅमिन्स आहेत ते कुठल्या मीडियामध्ये प्रेझेंट आहेत कुठल्यात नाहीयेत ते डिपेंड आहेत की मीडिया कुठल्या पर्पजसाठी तुम्ही तयार करताय, कुठल्या सेलच्या ग्रोथसाठी करताय, कुठल्या टाईप ऑफ कल्चरसाठी करताय त्याच्यावर डिपेंड आहे. तर नावं विटॅमिनची तुम्हाला ऑलरेडी पाठच असेल तुमच्या दुसऱ्या स्टडीसाठी, तर तीच नावं इथे लिहायचे. विटॅमिन B1 हे लक्षातच ठेवायचे, बाकीचे विटॅमिन डिपेंड आहेत रिक्वायरमेंटनुसार प्रोव्हाइड केले जातात. देन ग्रोथ रेग्युलेटर. ग्रोथ रेग्युलेटर हा फोर्थ सेक्शन आहे तुमचा. तर ग्रोथ रेग्युलेटर मध्ये काय येणार, जे प्लांट हार्मोन्स आहेत किंवा फायटो हार्मोन, प्लांट हार्मोनलाच सिनोनिम किंवा सिमिलर वर्ड काय आहे, फायटो हार्मोन्स. ओके, किंवाच ग्रोथ रेग्युलेटर. हे तिन्ही वर्ड हे एकच मिनिंग आहे, फक्त ते समानार्थी शब्द आहेत. ग्रोथ रेग्युलेटर स्लॅश प्लांट हार्मोन स्लॅश फायटो हार्मोन. कुठलाही वर्ड जर तिथं आला कुठल्याही क्वेश्चन मध्ये तर अर्थ तो एकच आहे हे समजून घ्या. हे लक्षात ठेवा की तिन्ही वर्डचं मिनिंग एकच आहे. जे जे हार्मोन्स त्या प्लांटच्या ग्रोथसाठी प्रोव्हाइड केले जातात त्या हार्मोन्सला प्लांट हार्मोन किंवा फायटो हार्मोन किंवा ग्रोथ रेग्युलेटर्स म्हणतात. ग्रोथ रेग्युलेटर्स म्हणजे काय, त्या पर्टिक्युलर झाडाची किंवा त्या प्लांटची ग्रोथ रेग्युलेट करणारा, ग्रोथला काय म्हणतात कंट्रोल करणारा, ग्रोथ व्हायला हवी आहे का नको आहे, त्या झाडाचं शूट वाढलं पाहिजे किंवा नाही वाढलं पाहिजे, रूट डेव्हलप झाले पाहिजेत किंवा नाही झाले पाहिजेत, हे सगळं जो कोण मॅनेज करतो तो कोण आहे, तर हे वेगवेगळे हार्मोन्स आहेत त्या प्लांटच्या सिस्टीम मध्ये प्रोड्यूस होणारे. तर ते सगळे जे हार्मोन्स आहेत ते कंट्रोल करतात त्या प्लांटच्या ग्रोथला, कुठलाही पार्ट असू दे प्लांटचा. तर तो डेव्हलप होण्याची जी काय प्रोसिजर आहे तर ती कंट्रोल केली जाते ह्या हार्मोनच्या क्वांटिटीमुळे. त्यामुळे त्या सगळ्या हार्मोनला ग्रोथ रेग्युलेटर्स म्हणतात. आणि हे ग्रोथ रेग्युलेटर्स किंवा हे प्लांट हार्मोन्स किंवा हे फायटो हार्मोन्स जे आहेत तर ते दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केल्या, दॅट इज ऑक्झिन अँड सायटोकायनिन. हे वर्ड्स तुम्हाला माहितच असतील, त्यांचे रोलही माहित असतील, तरी मी थोडंसं रिवाइज करते. तर plant hormone, there are two different types of plant hormones, that is auxin and cytokinin. Both plant hormones are synthesized in different position and play their role in different position. म्हणजे जिथं ते तयार झाले त्याच्या अपोजिट साईडला त्यांचा रोल प्ले होतो. म्हणजे जर नाही, ऑक्झिन जे आहे ते शूट जो आहे त्या झाडाचा शूटचा जो सेक्शन आहे अबव द ग्राउंड पार्ट जो आहे, जर तुम्ही नॉर्मल कंडिशन मधल्या लक्षात घेतलं तर जो जमिनीच्या वरचा भाग आहे त्या जमिनीच्या वरच्या भागामध्ये शूटच्या सेक्शन मध्ये ऑक्झिन तयार तिथं होतात आणि ते जी त्यांची मुवमेंट आहे त्या ऑक्झिन मॉलिक्युलची ती डाऊनवर्ड आहे. म्हणजे तयार होताना जमिनीच्या वर तयार होतात, ज्या शूटच्या भागामध्ये तयार होतात आणि ते खाली रूटच्या साईडला फ्लो होऊन रूटच्या ग्रोथसाठी हेल्प करतात. म्हणजे तयार होताना एका ठिकाणी तयार होतात आणि त्यांचं फंक्शनिंग जे आहे ते दुसऱ्या ठिकाणी आहे. तर ऑक्झिन नावावरनं
लक्षात ठेवायचं, ऑक्झिनचं स्पेलिंग काय आहे, शॉर्ट शॉर्ट स्पेलिंग आहे. तर त्याचा रोल कुठे आहे, जो शॉर्टर सेक्शन आहे प्लांटचा काय आहे, रूट हे शॉर्ट्स असतात, शूट हे लार्ज असतात. तर तसंही लॉजिक तुम्ही लावू शकता त्याच्या स्पेलिंगवरनं. जर स्मॉलर मॉलिक्युल किंवा स्मॉलर जे हार्मोन आहे दॅट इज ऑक्सिन, इट प्रोड्युस्ड इन शूट सेक्शन अँड इट प्लेज द रोल फॉर द रूट डेव्हलपमेंट. त्याचा रोल कुठे आहे, रूट डेव्हलपमेंटमध्ये. आणि ह्याच्या बरोबर अपोजिट जी कंडिशन आहे ती सायटोकायनिनची आहे. सायटोकायनिन तयार होताना रूटमध्ये तयार होतात आणि त्यांचं फंक्शन जे आहे ते शूट साठी आहे, म्हणजे रूटमध्ये तयार होतात आणि ते अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये फ्लो होतात आणि शूटच्या डेव्हलपमेंटमध्ये, शूटच्या ग्रोथमध्ये ते त्यांचं फंक्शनिंग प्ले करतात. तर हे कॉमन आणि सायटोकायनिनची कन्सेप्ट आहे. अरे बाळांनो, माईक बंद करा तुमचे प्लीज. वाऱ्याचा आवाज खूप येतोय, जसं कोणाचं माईक चालू आहे त्याने. प्लीज बंद करा. तर हे लक्षात ठेवायचं या प्लांट हार्मोन किंवा ग्रोथ रेग्युलेटरच्या सेक्शनमध्ये. टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेग्युलेटर्स, ऑक्सिन अँड सायटोकायनिन. Auxin are produced in shoot section and playing their role for the root development, while in exactly opposite condition for the cytokinin. Cytokinin are produced in the root and playing their role for the shoot initiation or the shoot growth. Okay. कळालं? इथपर्यंत तुम्हाला माहितच असेल, कारण तुम्ही लास्ट इयरला सीओसी केलंय, तर त्याच्यात हे बेसिक असेलच. आणि ह्या दोघांना, ऑक्सिन असो सायटोकाइन असो, ह्या दोन्ही ग्रुप हे फक्त त्या ग्रुपचं नाव आहे बरं का, हार्मोन्सच्या ग्रुपचं नाव आहे. जे रूट डेव्हलपमेंटसाठी ऍक्ट होतं तो ग्रुप आहे ऑक्सिन. पण त्या ग्रुपमध्ये आणखी परत वेगवेगळे हार्मोन्स आहेत. त्या प्रत्येक हार्मोन्सचं काय म्हणतात, वेगळं फंक्शनिंग म्हणता येणार नाही, पण वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये वेगवेगळे हार्मोन्स असतात. एकाच प्लांटमध्ये सगळेच हार्मोन नसतात. ते डिपेंड आहे की कुठल्या काय म्हणतात टाईपच्या कंडिशनमध्ये ते प्लांट ग्रो झाले. लाईक जर सॅलिनिटी कंडिशन मध्ये असेल तर वेगळं ऑक्सिन तयार होतं. फ्लड कंडिशन असेल, एखादं झाड कायम पाण्याखाली किंवा अगदी जास्त पाणी असणाऱ्या कंडिशन मध्ये ग्रो होत असेल, तर तशा टाईपच्या प्लांटमध्ये वेगळे ऑक्सिन तयार होतात, वेगळे सायटोकायनिन तयार होतात. आणि जर काय म्हणतात जी आपली नॉर्मल कंडिशन असते, तर नॉर्मल कंडिशन मधल्या प्लांटमध्ये वेगळे ऑक्सिन तयार होतात. इव्हन कधी कधी सेम जरी ऑक्सिजन असलं तर त्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे, ते प्रोड्यूस करण्याची क्वांटिटी जी आहे ती पण मॅटर करते, ती पण वेगवेगळी असू शकते. प्लस हे जे ऑक्सिन किंवा सायटोकायनिन जे प्रोड्यूस होतात त्या बॉडीमध्ये, त्या प्लांटच्या बॉडीमध्ये, तर त्याच्यासाठी प्रोड्यूस करण्याचे पाथवे पण वेगवेगळे असू शकतात. तर हे सगळं डिफरंट असतं प्रत्येक प्लांटमध्ये. आणि ते व्हॅरी कशावर होतं की एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, कुठल्या कंडिशन मध्ये तो प्लांट ग्रो होतोय त्याच्यावर ते जे ऑक्सिन किंवा सायटोकायनिन आहेत त्यांचं प्रोडक्शन डिपेंड असतं. तर ग्रुपमध्ये लक्षात ठेवायचं, तर ऑक्सिन आणि सायटोकायनिन हे दोन बेसिक ग्रुप आहेत ग्रोथ रेग्युलेटरचे किंवा प्लांट हार्मोनचे किंवा फायटो हार्मोनचे. तर त्याच्यामध्ये परत ऑक्सिन मध्ये आणखी वेगवेगळे हार्मोन्स आहेत, ते आपण बघूया पुढे. पण मोस्ट कॉमनली युज होणारा ऑक्सिन कुठला आहे तर IAA, इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड. IAA लक्षातच ठेवायचे आहेत हे नावं. IAA, इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड, हे मोस्ट कॉमनली युज होणारा ऑक्सिन आहे. ऑक्सिन आहे म्हणजे ते कशासाठी रोल प्ले करणार आहे, रूट डेव्हलपमेंटसाठी. आणि जसं मी आता सांगितले की प्लांटच्या रूट किंवा शूट डेव्हलपमेंटसाठी हे सगळं युजफुल आहे. पण ते कधी, जेव्हा प्लांट स्वतः हळूहळू ग्रो व्हायला सुरू होते तेव्हा ते स्वतःच प्रोड्यूस करतं हे सगळं. पण आता आपल्या ह्या कंडिशनमध्ये आपण काय करतोय, लीफचा एक सेक्शन घेतलाय आणि तो तुम्ही मीडियावर ठेवताय. तिथे त्याला सॉइल आहे का, नाही. त्याला तिथं कुठं न्यूट्रिएंट्स किंवा काही सॉइल मधलं काही मिळणार आहे का, तर काहीच नाही मिळणार आहे. आपल्याला त्याला प्रोव्हाइड करायचंय. तर आपण जो मीडिया तयार करणार आहे, ज्याच्यात हे इनऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक सगळे कंपाऊंड टाकलेले आहेत, त्याच्यात तुम्हाला हे एक्स्ट्रा ऍडिशनली हे ग्रोथ हार्मोन त्याला द्यायचे, प्रोव्हाइड करायचे. कारण की जर तो सॉइल मध्ये असता तो सेक्शन, तर त्यांना ऑटोमॅटिकली सॉइल मधनं सगळं ऍब्सॉर्ब करून घेतलं असतं आणि हळूहळू त्याचे मेटाबॉलिक पाथवे सुरू होऊन त्यानं त्या प्लांटनं स्वतः ते प्रोड्यूस केलं असतं. पण इथं तशी कंडिशन नाहीये, त्यामुळे आपल्याला हे आर्टिफिशियली त्याला प्रोव्हाइड करायचंय. आणि
खूप सारा रिसर्च केल्यानंतर, स्टडी केल्यानंतर सायंटिस्टने जेव्हा प्लांट मधले डिफरंट ऑक्सिन आणि सायटोकायनिनची स्टडी केली, त्याचे स्ट्रक्चर डेव्हलप केले, त्याच्यानुसार त्यांनी काही सिंथेटिक ऑक्सिन किंवा सिंथेटिक सायटोकायनिन जे आहेत ते पण प्रोड्यूस केलेत. सिंथेटिक म्हणजे काय, जे लॅबमध्ये प्रोड्यूस केलेत, सिमिलर स्ट्रक्चर असणारे थोडेफार जे पर्टिक्युलर ऑक्सिन किंवा सायटोकायनिन आहेत जे प्लांटमध्ये अवेलेबल असतात त्याच्यासारखेच पण थोडेफार डिफरंट असणारे, थोडी एखादा ग्रुप एक्स्ट्रा ऍड केला असेल किंवा बॉन्डिंग पोझिशन वेगवेगळी असेल किंवा त्याचे आयसोफॉर्म्स म्हणू शकता तुम्ही, तशा टाईपमध्ये काही जर त्यांनी प्रोड्यूस केला असेल सिंथेटिकली लॅबमध्ये, तर तसे पण काही ऑक्सिन सायटोकायनिन मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, तर ते तुम्ही तिथे प्रोव्हाइड करू शकता त्या ग्रोथ मीडियममध्ये किंवा ह्या न्यूट्रिशनल मीडियममध्ये. तर इन नॉर्मल कंडिशन फॉर preparation of any type of a nutritional media, most commonly used oxin is IAA, and cytokinin is depend on the type of culture you want. On that basis you have to add different cytokinins. So beside this oxin and cytokinin, in the category of growth regulated, some different type of compounds are also added for the different media, that is gibberellin, abscisic acid, ethylene. These are some examples of other growth regulator or important compounds which are added in very minor quantity, but they are useful for the growth or nourishment of that cells. So you have to remember these names, that is gibberellin, abscisic acid, ethylene, then jasmonic acid. These are some examples of other important compounds. Okay. In oxin, as I told, IAA, that is indole acetic acid, is most common hormone which are used for the nutritional media. And in cytokinin section, zeatin is also used for the initiation of shoot in PTC labs. जे काय मी आतापर्यंत सांगितले ते कळालंय का? कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, कारण की इथून पुढे आता ऑक्सिन आणि सायटोकायनिन त्यांचा रोल काय आहे, ते कुठले कुठले आहेत, त्यांची नावं काय आहेत ते आपण बघणार आहे. तर इथंपर्यंत काही डाऊट असेल तर यू कॅन आस्क मी. एनीवन? हॅलो. हॅलो मिस. हां बोला. नाही, डाऊट नाहीये, कंटिन्यू करा. डाऊट नाही काय? हॅलो, मला कंटिन्यू करा, ऐकू नाही आलं, तुम्ही डाऊट काय नाही. बोलला? नाहीये, बर ठीक आहे, समजलं सगळं. कार्बन सोर्स मध्ये लक्षात, मी एकदा रिवाइज करते. तुम्ही ग्रोथ रेग्युलेटर. हॅलो. हा बोला. हा मिस्टर, ग्रोथ रेग्युलेटरला तुम्ही ऑप्शनल वर्ड्स कोणते सांगितलेलं? हा, ग्रोथ रेग्युलेटर त्यालाच सिमिलर वर्ड आहे प्लांट हार्मोन्स, हा. आणि प्लांट हार्मोनला सिमिलर वर्ड आहे फायटो हार्मोन्स. फायटो म्हणजे प्लांट, हा सायंटिफिक वर्ड आहे. फायटो प्लांट हे आपलं कॉमन वर्ड आहे, झाडांना आपण इंग्लिशमध्ये प्लांट म्हणतो, पण सायंटिफिकली प्लांटला फायटो म्हणतात. जर पुढे काही वेगळे शब्द लावायचा असेल तुम्हाला तर फायटो हार्मोन्स, प्लांटसाठी असणारे हार्मोन्स म्हणजे फायटो हार्मोन. ग्रोथ रेग्युलेटर्स स्लॅश प्लांट हार्मोन स्लॅश फायटो हार्मोन, ह्या तिन्ही शब्दापैकी काहीही शब्द आला तर त्याच्यात लक्षात काय ठेवायचंय, त्याच्यात दोन कॅटेगरी आहेत, ऑक्सिन आणि सायटोकायनिन. तर ते काय करतात, तर ऑक्सिन आहे ते रूटची ग्रोथ करतात, सायटोकायनिन आहे ते शूटची ग्रोथ करतात. जर एखादं झाड उंचीला लहान असेल, म्हणजे त्या झाडाचा टाईप म्हणायचा नाही, पण समजा एखादं झाड खूप उंच येतं, आंब्याचं झाड जसं की आपल्यापेक्षा बरंच उंच असतं, पण एखादी व्हरायटी आहे की ती कितीही वर्ष तुम्ही त्या झाडाला खत पाणी घातलं तरी त्याची उंची वाढतच नसेल, तर तिथं समजायचं की नॉर्मली त्या झाडाची उंची भरपूर मोठी असते, पण मी लावलेल्या झाडाची जर समजा उंची वाढतच नसेल,
बाकीच्या नॉर्मल प्लांट सारखी, तर त्या झाडाच्या सिस्टीममध्ये सायटोकायनिनचं प्रोडक्शन कमी आहे. हे आपण लॉजिक लावायचं, कारण की सायटोकायनिन काय करतं तर शूटची डेव्हलपमेंट करतं. मग जर समजा मी लावलेलं झाड उंचीनं छोटंसंच राहिलं असेल 10 वर्षानंतर सुद्धा, तर तिथं सायटोकायनिनचं प्रोडक्शन कमी आहे. म्हणूनच त्या झाडाची उंची खुंटलेली आहे, किंवा ते झाड छोटंसं आहे, किंवा बुटकं आहे, किंवा जे काय म्हणता येईल ते. तर हे लॉजिक आहे त्याच्या मागे, किंवा हे सायन्स आहे त्याच्या मागे, की झाडाच्या उंचीसाठी किंवा त्याच्या ग्रोथसाठी म्हणता येणार नाही, त्याच्या उंचीसाठी, शूटच्या डेव्हलपमेंटसाठी सायटोकायनिन रिस्पॉन्सिबल असतात. तर एखाद्या झाडाचं रूट खूप छोटे छोटे असतील, भले त्याची हाईट खूप असेल, पण रूट छोटे असतील, तर तिथं ऑक्सिजनचं प्रोडक्शन कमी झालंय असं समजायचं. आणि ज्याचे रूट मोठे आहेत तिथं ऑक्सिजन भरपूर प्रमाणात तयार झालेला आहे त्या झाडाच्या सिस्टीममध्ये. तर आजच्या पार्टमध्ये आपण काय बघितलंय, वेगवेगळे कार्बन सोर्सेस किंवा एनर्जी सोर्सेस फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ अ सेल ऑर अ ग्रोथ ऑफ अ सेल. तर कार्बन सोर्सेसमध्ये, हॅलो हा मिस. हॅलो, हां कोण काय बोललं का? हॅलो. हां बोला बोला, आवाज येत नाहीये. हॅलो हॅलो, माझा आवाज येतोय का बाळांनो? तर आजच्या लेक्चरची मी फक्त समरी सांगते 1-2 मिनिटात, कारण की आपला टायमिंग संपला आहे. तर तर आज आपण कार्बन सोर्सेस बघितलेत किंवा एनर्जी सोर्सेस बघितलेत, आणि त्याच्यात परत आपण वेगवेगळे कार्बोहायड्रेटचे जे सोर्सेस आहेत ते सगळे कॅटेगराईज करायचे इन धिस सेक्शन. तर त्यातलं मोस्ट प्रेफरेबल कुठला आहे तर सुक्रोज आहे. सुक्रोज नंतर दुसरा नंबर कुणाचा लागतो तर ग्लुकोजचा, आणि तिसरा नंबर कुणाचा लागतो तर फ्रुक्टोजचा. हे 3 मोस्ट कॉमनली यूज होणारे सोर्सेस आहेत एनर्जी सोर्सेस. तर सुक्रोज हे सगळ्यात 1 नंबरला ह्या कॅटेगरीमध्ये येईल. तर सुक्रोजचं 2 to 5% पर्यंतच्या रेंजमध्ये सुक्रोज प्रोव्हाइड केलं जातं फॉर द nourishment or a growth of that particular cells. आणि sucrose, when you provide the sucrose, it get converted into glucose and into fructose, and glucose is preferentially used for the growth, and then fructose is used for the nourishment. Okay. आणखी बाकीचे कार्बोहायड्रेटचे जे सोर्सेस आहेत, दॅट इज अ माल्टोज, स्टार्च, ते सगळे ह्या कॅटेगरीमध्ये येतील कार्बन सोर्सच्या. अँड ऑल्सो मायोइनोसिटॉल इज अनदर वन एक्झाम्पल ऑफ कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स, अँड इट यूज इन टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 100 mg पर लिटर फॉर द नरिशमेंट ऑफ सेल्स. तर हे झालं कार्बन सेक्शन. दुसरं आहे विटॅमिन. विटॅमिनमध्ये विटॅमिन B1, दॅट इज अ थायमिन, इज मोस्ट प्रेफरन्शियली युज्ड vitamin for the growth of a cells or a development of a cells. And another examples of vitamin, that is a folic acid, vitamin B12, these are also used in some media. त्याच्यानंतरचा सेक्शन आहे ग्रोथ रेग्युलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स. इन दॅट सेक्शन दे आर यूज फॉर द development of a shoot and root, and most commonly they are categorized in 2 sections, that is auxin and cytokinin. Auxins are produced in shoot section and transferred towards the root section for the development of a root, while cytokinins are produced in roots and they transferred into the upward direction for the development of a shoot. हे आतापर्यंत आपण बघितलेलं आजचं झालं. आणि आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये म्हणजे सॅटर्डेच्या लेक्चरमध्ये डिटेलमध्ये कुठले कुठले टाइप्स आहेत ऑक्सिनचे, किंवा कुठले कुठले ऑक्सिन हा एक ग्रुप झाला रूट डेव्हलपमेंटच्या हार्मोन्स मधला. तर त्या ग्रुपमध्ये आणखी परत कुठले कुठले हार्मोन्स येतात ते आपण सॅटर्डेच्या लेक्चरला बघू. आणि प्लस त्यातले कुठले सिंथेटिक आहेत, कुठले नॅचरल आहेत, मग ते कुठल्या टाईपच्या कल्चरसाठी तुम्हाला कुठलं यूज करायचंय, नाही यूज केलं तर काय होईल, हे सगळं आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओके. कळालं का जे आज शिकवलंय ते?
हा मिस. ठीक आहे. कुणाला काही डाऊट? डाऊट नाहीये काही? ठीक आहे. तर चला, मी तुम्हाला ऑलरेडी ही फाईल प्रोव्हाइड केलेली आहे, तर अभ्यास करत राहा आणि सॅटर्डेच्या लेक्चरला प्लीज सगळेजण प्रेझेंट राहायचा प्रयत्न करा आणि प्लीज मेसेज कन्वे करा माझा की मी स्ट्रिक्टली सांगितले माझ्या लेक्चरला मला मोस्टली सगळे स्टुडंट प्रेझेंट असायला हवेत. कारण की मग मी नोट्स प्रोव्हाइड नाही करणार पुढच्या पॉइंट पासून, बरं का. म्हणजे जे वेळ काढून इथे लेक्चरला बसतात ते काय म्हणजे त्यांचं चुकतंय का कुणाचं चुकतंय मला काही कळत नाही. जर तुम्हाला लेक्चर अटेंड करायला होत नसेल तर मी फुकट तुम्हाला नोट्स काय प्रोव्हाइड करणार नाही. त्यामुळं हे पण तुम्ही त्या ग्रुपच्या मेसेजमध्ये मेसेज कन्वे करा की मॅडम नोट्स नाही देणार जर सगळेजण प्रेझेंट नसाल तर. तुम्ही अभ्यास करायचा करायचा असेल तसं. मी सांगते कुठलं बुक रेफर करायचं, कुठं मिळेल ते पुस्तक ते पण सांगते, पण मग मी तुम्हाला नोट्स नाही प्रोव्हाइड करणार. तर प्लीज मेसेज कन्वे करा आणि प्रयत्न करा की सॅटर्डेच्या लेक्चरला सगळेजण हजर असाल. सो चलो बाय बाय. थँक्यू. बाय. सगळ्यांनी लिव्ह करा मीटिंग.